수 있는 시간 가지면 좋겠습니다. 사랑은 절대 지지 않네라는 제목으로 여러분들과 함께 설교 말씀 나누기 원하는데요. 제가 보통 설교하기 전에 이 본문을 읽지 않는 건 여러분 혹시 노리스 하셨나요? 영화에 보면은 가끔 스포일러라고 하죠. 미리 이렇게 스토리를 알려주면은 조금 이렇게 긴장감과 흥미가 떨어지니까 뭐 스포일러는 아니지만 저는 보통 본문을 먼저 읽는 것을 그렇게 좋아하진 않는데요. 오늘은 저희가 다 함께 같이 읽어보고 머리에 저장을 하고 그리고 시작했으면 좋겠습니다. Let's read the verse together and let's try to commit into our memory and we'll go from there. 다 같이 읽겠습니다. 모든 법 위에 우선되는 법이 있습니다. 그 법은 성경에 기록되어 있습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 만일 여러분이 이 율법을 지키면 잘하는 것입니다. 우리 영어를 아까 읽었으니까 스킵하도록 할게요. 오늘 본문을 읽고 There's this one image that came into my mind and it is this. 팥떡. 여러분 혹시 좋아하시나요? 저거 팥떡이라고 하나요? 맞죠? 제가 한국에서 살 때 팥떡을 자주 먹을 수 있는 기회가 있었습니다. In Korea, if your neighbors move into your neighborhood, they would pass around this plate of the red bean rice cake. 그래서 어렸을 때는 참 이 팥떡을 먹었던 그런 기억이 많이 있어요. 가끔은 맛없는 팥떡이 있고 맛있는 팥떡이 있는데 여러분 어떤 팥떡이 맛있는 팥떡인지 아시나요? 제 기준으로는 저 가운데 있는 그 하얀 떡 부분에 거기가 적절하게 단맛이 있어야지 그게 맛있는 떡인데 가끔 단맛이 전혀 없는 떡이 있어요. 그러면은 이제 그 네이버는 별로 이제 안 좋아하는 그런 마음을 어렸을 때 가졌던 그런 기억이 납니다. 조그만 아파트에 왜 그렇게 많은 사람들이 이사를 왔다 갔다 하는지는 알 수 없었지만 1년에 몇 번씩은 꼭 팥떡을 먹었던 기억이 납니다. 그리고 신기하게도 I still remember some of the faces of my neighbors. Not that I was close with every single one of them, but it was, normal for me to just, walk into my neighborhood and say 안녕하세요. 뭐 어른들한테 인사도 하고 주변의 친구들, 이웃들을 많이 이렇게 알고 같이 놀았던 그런 기억이 납니다. But after I moved to this country, I haven't really paid attention to who my neighbors are. And I haven't made any significant effort to get to know them. And to be honest, I haven't really cared. 미국에 온 후로는 이웃이 누구인지 알려고 한 적도 없고 안 적도 없고 이웃에 대해서 별로 신경 써본 적이 없는 것 같습니다. 제가 아까도 말씀드렸듯이 제 이웃에게 바라는 점은 딱 한 가지가 있습니다. 그냥 좀 조용히 해줬으면 좋겠다. 내 잠을 깨우지 않았으면 좋겠다. 그 한 가지밖에 없는데요. 오늘 본문을 그래서 보았을 때 제가 이것을 어떻게 설교해야 할지 참 마음이 어려웠습니다. 왜냐하면 네이버를 사랑하려는 그런 마음을 별로 가져보지 못했기 때문입니다. I haven't really made the effort of loving my neighbors, but I had to ask this question: Who is my neighbor? Who are my neighbors? Right? 제가 아까 설명한 것처럼 우리의 네이버는 우리의 옆집에 사는 사람뿐만이 아니라 우리와 같이 학교에 다니는 classmates, our co-workers, the people that we interact with. 우리가 운전하다가 이렇게 마주치게 되고 함께 도로를 쉐어하는 샌디에고에 우리 가까이 있는 인터랙트하고 우리가 영향력을 주고받는 그런 사람들이 우리의 이웃이 아닐까 한번 그렇게 생각해 보았습니다. It's the very people that you share your life, your time, and your space with. And in verse 8, it actually starts out by saying this. 모든 법 위에 우선되는 법이 있습니다. 라고 그렇게 나옵니다. This is the law above all the other laws. 여러분, 법이 무엇이죠? 법은 우리가 꼭 해야만 하는 것. These are the things that we must do and the things that we must not do. 이게 법이죠. 법은 그것을 우리가 동의하고 기록해서 사람들이 이렇게 볼 수 있게 해놓은 겁니다. 그런데 옛날 이 성경이 쓰여졌던 시대의 사람들은 they interpreted religion and faith in terms of the law. That's why it says the law. 예전에는 종교와 믿음을 율법, 법 이런 개념으로 해석을 했어요. 그래서 좋은 믿음을 가진 사람은 어떤 사람이냐면 you keep all these laws and the best person to keep all the laws are the most faithful and spiritual person. 그리고 그 법을 잘 지키지 못하는 사람은 믿음이 없는 사람이라고 사람들이 종교는
법을 지키는 거야라고 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 if we look in the New Testament, who are the religious leaders? It's the scribes. It is the teachers of the law. The Pharisees really knew the law in and out, right? Because it was all about the laws back in the days. And I imagine 이 옛날에는 성경이 이렇게 흔하지가 않으니까 이 야고보서가 쓴 야고보서 매뉴스크립트가 그 마을에 도착했어요. The manuscript of the book of James came to this village, and all of the people are gathered together. Hey, let's read what James has to say. And people are just mesmerized by the word, and they're getting to chapter 2, verse 8, and it says, this is the law above all the law. And people are like, okay, we gotta pay close attention to this. 우리 8절 읽어보고 이게 정말 중요한 법이래라고 딱 읽었는데 거기서 뭐라고 하냐면요, 너의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라라고 그렇게 말하는 겁니다. 여러분, 이 사람들이 얼마나 당황했을까요? 여러분, 당황하지 않았을까요? They're expecting all these laws. 법으로 지켜야 되는 거를, 정말 가장 중요한 법을 기다리고 있는데, 여러분, 사랑하라가 법인가요? In the Constitution, can we put something like, oh, love your neighbors? No. 법은 굉장히 스페시픽한 거예요. 그렇죠? 법은 컨텍스트가 정확하고 법에는 가해자가 있고 피해자가 있고 법은 굉장히 딱딱하고 정확한 거예요. 그런데 성경에서는 이 법이 가장 중요한 법인데 그게 뭐냐면 Love your neighbor as yourself 하니까 사람들이 I bet the people who are gathered together to read those words are shocked. I have known all my life as this Christian faith, Christian religion thing as keeping all these laws, and it's all of a sudden telling me that I need to love my neighbors. 그때 사람들이 가지고 있었던 종교에 대한 생각을 완전히 야고보가 의도적으로 완전히 바꾸려고 he's sort of building into this climax. 우리가 영화 보면은 클라이맥스까지 가잖아요. 그때 가서 야고보가 이 율법 중에 가장 중요한 율법이 이거 클라이맥스까지 간 다음에 Love your neighbors as yourself 이렇게 이야기를 하는 거예요. 사람들이 가지고 있던 종교의 패러다임과 종교의 관념을 완전히 바꿔버리고 야고보가 뭐라고 얘기하는 거냐면요, This Christian faith that Jesus taught, it's not about keeping all the laws. It goes beyond and it goes above that. And the currency of this new faith, this new Christian faith is love. 야고보서가 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 그런데 좀 제 마음에 한 가지 걸리는 것이 있습니다. 제가 만약에 이 성경을 썼다라면 뭐 쓸 수 없지만 제가 누군가에게 편지를 썼다면 아마 이렇게 썼을 것 같아요. 최선을 다해 이웃을 사랑하라. 진심으로 이웃을 사랑하라. 시간과 돈을 아끼지 말고 이웃을 사랑하라. 저는 아마도 이렇게 썼을 것 같아요. Love your neighbors at your best. Love your neighbors sincerely, or love your neighbor not sparing your time and money. But the Bible says to love our neighbors as we love ourselves. 그렇죠? 여러분은 여러분 자신을 사랑하십니까? 네, 물론 이 사이콜로지가 굉장히 복잡하기 때문에 이 자기 자신을 건강하게 사랑하는 게 뭐 그렇게 쉽지 않고 또 자신을 좀 미워하고 사랑하지 못하는 사람이 가끔 있기는 합니다. 하지만 대부분의 경우 저와 여러분은 우리 자신을 사랑하는 것을 매우 자연스럽고 그것을 매우 잘합니다. 여러분 동의하십니까? 여러분은 저보다 여러분이 저에게 관심을 또는 여러분 주변에 있는 분에게 관심을 기울이는 것보다 여러분 자신에게 관심이 훨씬 더 많아요. And many times I feel like I am more important than the whole entire world. 그렇죠? 사람은 그냥 그런 존재인 것 같아요. 이 사람의 자신을 향한 사랑이 항상 건강하지는 않고 균형 잡히진 않았지만 성경에서 우리에게 인정하는 것이 무엇이냐면 우리는 우리 자신에게 너무 관심이 많고 우리 자신을 너무나도 사랑한다라는 거예요. And do you guys want to know how much I love myself? 제가 제 자신을 얼마나 사랑하는지 여러분 한번 들어보고 싶으세요? 제가 좀 창피한데 제가 교회 예배를 마치고 집에 운전하고 가면서 뭐를 하시는지 아십니까? 제가 한 설교를 듣습니다. 그리고 뭐라고 생각하는지 아세요? 아, 명설교야. 설교 너무 잘해. 아, 어떻게 저렇게 잘하지? 그런 생각을 제가 솔직히 합니다. 여러분, 그런데
저만 그럴까요? 아니면 설교하시는 분들이 보통 다 그럴까요? 저희 업계의 비밀인데요. 설교하시는 분들이 보통 자기 설교는 너무 좋다고 생각을 해요. 그렇지 않다고 생각하는 분 제가 거의 만나보지 못했어요. 정말 바보 같은데 사람이 나 자신에게 관심이 있으니까 그렇게 생각을 하는 거예요. 이제 예배부에서 그 저희 예배 영상을 주일 오후 정도까지 조금 킵하다가 나중에 이제 조금 이렇게 편집해서 이제 설교를 올리시는데 그 전에 찬양을 들을 수 있는 부분이 그 시간이 이제 그 윈도우가 있잖아요. My wife and I listen to the praise, and this is what I ask her. 나 오늘 크게 나쁘지 않았지? 괜찮았지? 라고 그렇게 물어봐요. 찬양하는 거, 노래하는 거 나쁘지 않았지? 라고 물어보면은 제 와이프가 뭐라 그러는지 아세요? 나는 피아노만 듣느라고 아무 소리도 안 들려. 그래요. 저는 제 목소리만 듣고 피아노 연주에서 녹음하는 제 와이프는 자기 피아노 연주 소리만 듣느라고 아무것도 안 들리는 거예요. This is how much I love myself. 근데 여러분들도 아마 비슷하실걸요? 여러분 자신에게만 관심이 있는 것이 그게 우리 자신이에요. 나를 위해서 100불 정도 쓰는 거 그럼 크게 아깝지 않죠. 좀 부담스럽긴 하지만 뭐 나를 위해서 100불 정도 쓸 수 있잖아요. 다른 사람을 위해서 100불 쓰는 거는 이거는 정말 장대한 어떤 믿음의 다짐을 요구하는 일입니다. 왜냐하면 우리 자신을 너무 사랑하는 게 당연한데 우리 이웃을 사랑하는 거는 그렇게 우리에게 내추럴하고 쉽지 않기 때문이에요. 그렇기 때문에 제가 생각하는 이 말씀의 해석은 The Bible is not saying that we should love ourselves to the full. 그러니까 우리 자신을 너무 집착하고 우리 자신만 사랑하라는 게 아니라 성경에서 이 human nature, 사람의 본성을 인정을 하는 겁니다. 우리 모두 다 자신을 사랑하니까 그만큼이라도 그 마음, 우리 자신을 생각하는 마음이 들 때마다라도 우리 네이버들을 사랑하자라고 그렇게 이야기를 하는 겁니다. 그런데 이 사람을 사랑하는 게 정말 쉽지 않아요. 그렇죠? It is very difficult to love other people sometimes. When a person is likable and lovable, for example, little kids are generally very lovable. It's easier to love the little kids until the moment they, start crying. But kids are usually okay. 그런데 사람들 중에 some people are not willing to acknowledge their continued wrong behavior. 자기가 잘못하는 것을 계속하는데도 불구하고 인정하지 않고 고치려고 하지 않는 사람, 사랑하기 너무 힘들어요. 그렇죠? 거짓말하는 사람, 진짜 사랑하기 힘들어요. 일부러 자기가 가진 어떤 포지션과 파워를 이용해서 약한 사람들을 괴롭히는 사람, 이런 사람들 정말 사랑하기 힘들어요. 그렇죠? 어떤 사람이 제가 보기에는 정말 사랑하기 힘드냐면은 어떤 종교라는 이름으로 종교와 믿음의 탈을 쓰고 믿음을 얘기하는 것 같은데 이기적인 자기의 어떤 이익을 이야기하고 교회를 위하는 것 같은데 그 교회에 있는 자기의 위치의 어떤 이익을 이야기하는 이런 이 우리의 믿음과 자기네 이익을 막 이렇게 섞어놓는 사람을 볼 때마다 정말 사랑하기가 힘든 것 같아요. There are people who are very, very difficult to love, and how are we possibly to love them? 제가 지난주에 사실은 어떤 한 사람을 사랑하기가 굉장히 힘들고 어려웠던 그런 시간을 보냈습니다. 제가 다니는 직장에서 제가 한 가지 이제 작은 실수를 했어요. 그런데 뭐 제가 하는 일은 the nature of my work is that everyone sometimes make mistakes, so it's not a huge deal, but I still felt bad. 그런데 제가 하는 일이 다른 사람 어떤 하는 일을 제가 대신 이렇게 해주고 이제 그 결과를 report back 하는 일이었는데 제가 무언가 실수를 했어요. 그런데 이 사람이 그거를 가지고 제가 실수한 거는 어떤 한 부분인데 전체 다 자기 프로젝트를 저 때문에 잘못한 것처럼 그렇게 포장을 하고 잘못 말해가지고 그 사람의 매니저한테 이야기하고 저의 매니저한테 이야기하고 저한테는 아무 말도 안 하고 이제 그런 일이 이제 제가 나중에 알게 됐어요. 굉장히 좀 마음이 힘들더라고요. 근데 이 사람이 약간 저를 무시하고 take advantage하고 어떤 그 상황을 manipulate하고 이런 느낌을 받아서 조금 굉장히 이제 마음이 힘든 그런 한 주를 보냈습니다. 그리고 제가 이제 다음 주 돌아가서도 저의 매니저와 뭐 그 사람과도 한번 이렇게 1대1로 얘기를 하도록 그렇게 이제 어레인지를 하고 이제 주말을 보냈는데 마음이 좀 되게 불편하더라고요. 그렇게
반복되는 잘못 앞에서 또는 there is systematic and there's this great evil than what I can address. 그런 악이 있고 그런 잘못하는 사람을 어떻게 사랑할 수 있을까? 이것이 정말 큰 저의 마음의 어려움이었습니다. Love your neighbors. It's easy to say, but it's very, very difficult to do. 여러분 그런데 그거 아세요? 제가 지금 이렇게 describe한 이런 나쁜 사람이 누군가는 저를 그런 나쁜 사람으로 생각할 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. If you want to look at the best version of myself, which is probably the version that I present on Sundays, you probably see the best version of me, right? But you haven't seen the worst version of me. 저의 가장 최악의 모습을 여러분들이 보신다면은 저 사람 목사 맞아? 저 사람 그리스도인 맞아? 라고 충분히 생각할 수도 있습니다. 학교에서도 직장에서도 또 우리의 가족과 친척 안에서도 사랑하기 힘든 사람이 꼭 이렇게 한두 명은 있습니다. 그렇죠? 만약에 여러분이 마음이 너무나도 너그럽고 믿음이 좋아서 내 주변에 나는 별로 그렇게 사랑하기 힘든 사람이 없어라고 생각하신다면 여러분이 그 사랑하기 힘든 가능성이 매우 높습니다. 사람은 그래요. We are lenient on ourselves and we are strict on other people. 나에게는 관대하고 남에게는 엄격한 것이 바로 사람입니다. 저는 믿음이 무엇이라고 생각하냐면요. 순서를 바꾸는 것이라고 생각해요. 나에게 관대하고 남에게 엄격한 게 사람인데 What if I am strict on myself and lenient on other people? 그게 믿음이 아닐까? 이거를 순서를 살짝 바꿔보면은 그게 정말 믿음의 사람이 아닐까 그렇게 생각을 해 보았습니다. 여러분 우리가 이렇게 한번 살아보면 어떨까요? 나에게는 엄격하고 다른 사람에게는 관대하게, 리니언트하게. 저는 근데 사실 야고보서 2장 8절 말씀이 그렇게 마음에 와닿지 않고 조금 이상했습니다. 왜 그러냐면 흔히 우리가 교회에서 사랑을 얘기할 때 가장 잘 쓰는 단어가 있습니다. 그 헬라어 단어가 있는데 여러분 혹시 뭔지 아시나요? 혹시 아시나요? 아가페라는 말 들어보셨죠? 우리가 흔히 하나님의 사랑, unconditional, selfless, sacrificial love를 할 때 이 아가페 사랑이라는 말을 합니다. 이 그리그로는 아가페라는 말이 여러 가지 단어가 있는데 이 아가페가 보통 unconditional한 하나님의 사랑을 나타낼 때 이런 아가페라는 단어를 씁니다. 저는 이렇게 생각했어요. 우리가 이웃을 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 as the way that God loved us, shouldn't we love our neighbors? 그렇게 하는 게 좀 더 맞지 않나? 라고 생각을 했는데 가만히 생각을 해봤는데 저는 이 성경 말씀이 갑자기 떠오르게 되었어요. 그 다음 슬라이드 보여주시면은 로마서 5장 8절에 이런 말씀이 있어요. 그런데 그리스도께서는 우리가 아직 죄인이었을 때에 우리를 위해서 죽으셨습니다. 저는 이것을 어떻게 해석했냐면요. It says, God showed His great love for us by sending His Son to die for us while we were still sinners. 우리가 아직 죄인 되었을 때 이게 어떤 의미냐면요. 우리가 잘못도 인정하지 않고 끊임없이 계속 잘못할 때 회개하지 않고 조직적으로 악한 행동을 함에도 불구하고 하나님께서는 그런 우리에게 우리가 하나님을 모를 때에도 하나님을 인정하지 않고 회개하지 않을 때에도 God still loved us while we were sinners. 그런데 이런 사랑을 하려고 하니까 엄두가 나질 않더라고요. 하나님의 아가페 사랑을 솔직히 못할 것 같아요. 저는 이게 성경적인지는 솔직히 잘 모르겠어요. 저는 하나님의 사랑을 우리가 할 수 있을까? 물론 하나님의 사랑을 닮아야 되는 것은 맞는데 정말 그것을 살 수 있을까에는 솔직히 그럴 큰 믿음과 그런 자신은 없습니다. 완전히 100% 제 자신을 내려놓고 100% self-sacrificial한 러브를 할 자신은 솔직히 없습니다. 저는 이 말씀이 하나님께서 저에게 마치 이런 믿음 없는 저에게 주신 그런 말씀과 같았어요. 처음부터 unconditional 사랑 못해도 괜찮아. 그런데 적어도 나 자신을 사랑하는 만큼만 그만큼은 이웃을
한번 사랑해보지 않겠니? 라고 하나님께서 저에게 따뜻하게 그렇게 말씀해 주시는 것 같습니다. 제가 시간이 없어서 이 부분을 쉐어할까 말까 안 할까 제가 고민했는데 제가 짧게 하고 넘어가도록 할게요. 저는 사랑이 I do not believe that love is passive. 저는 사랑이 그냥 참고 그냥 넘어가고 그런 것이라고 생각하지 않습니다. 사랑은 때로는 잘못한 사람을 컨프런트하고 그들이 옳은 길을 갈 수 있게 깨닫게 도와주는 것이 사랑이라고 생각합니다. 우리 한국말 중에 사랑의 매라는 것도 있죠. 사랑은 무조건 참고 패시브하고 그런 게 아닙니다. 성경에 보면은 그런 말씀 있죠. 누가 내 오른뺨을 때리거든 다른 뺨도 돌려대라. 여러분 이게 무슨 말씀인지 여러 가지 해석이 있을 수 있는데요. 한 가지 해석이 무엇이냐면요. 제가 다른 사람의 오른뺨을 때리죠. 그렇죠? 그러면 어떻게 때려야 되냐면 두 가지 가능성이 있어요. I either hit that person's right cheek with my left hand. 그렇죠? 제 오른손이 이거니까 그 사람의 오른뺨을 반대쪽 때리려면은 왼쪽으로 때리거나 왼쪽 손의 손등으로 때려야 돼요. 옛날에 Jewish culture에서는 나보다 아랫 사람들에게 it was a way of giving humiliation to people who are under me. 오른손에 손등으로 이렇게 때리는 그 행위가 굉장히 humiliation을 주는 그런 어떤 cultural 관습이었다라고 해요. 그렇죠? 내가 이 사람을 굉장히 무시하면서 손등으로 오른뺨을 때린 거예요. 이 사람이 어떻게 하죠? 왼쪽 뺨을 대는 거예요. 그러면 저는 이 사람을 때릴 수 있는 방법은 더 이상 손등으로 때릴 수가 없어요. 이제는 주먹이나 손바닥으로 때려야 돼요. 그 말인즉슨 무엇이냐면 I am giving that person one more chance while everyone else is watching. Hey, hit me one more time because the act of hitting does not represent your power. It represents your character. 그 사람의 인격이 다 드러나게 그런 상황을 만드는 거예요. 그리고 손등으로 때리는 거는 나보다 밑에 있는 사람을 때리지만 손바닥으로 때리는 거는 나와 같은 스테러스에 있는 사람을 그거를 인정한다라는 그런 의미라고 합니다. 그 말인즉슨 I am actively giving that person one more chance to come to the realization, the true nature of what you are doing. 저는 그것이 바로 액티브한 사랑이라고 생각합니다. 사랑은 참고 인내하고 기다릴 때가 있지만 저항하고 잘못을 분명히 알려주어야 할 때도 있습니다. 그리고 이 두 가지를 분별하는 것이 바로 지혜입니다. 이 본문 말씀이 저에게 계속 질문했습니다. This verse continued to ask me this question, and I felt as if God was asking this question to me personally. Who are my neighbors, and how can I love them? 저는 샌디에고에 오래 살았지만 사실 저의 이웃이 누구인지 어려움에 처한 이웃이 있는지 없는지 깊이 관심을 기울이지 못하고 18년을 살았습니다. 샌디에고에서 나의 존재가 어떤 의미였을까? 샌디에고에 참 많은 교회들이 있는데요. 이 샌디에고의 교회들이 샌디에고에 있는 이웃들에게 어떤 의미였을까? 제가 부끄럽지만 솔직히 말씀드리면 저는 교회 사역이 바쁘다는 이유로 이런 것에 전혀 관심을 기울이고 살지 못했습니다. 교회 사역 열심히 하니까 다른 내가 당연히 해야 되는 것들을 다 퉁치고 아무것도 하지 않고 고민 없이 살았습니다. 그러다가 코로나 바이러스가 터지고 제가 난 이걸 하고 있으니까 모든 게 괜찮아라고 그렇게 생각하던 저의 이 교회를 통한 신앙생활이 이제는 없어졌습니다. 그 순간 제가 벌거벗은 느낌이었습니다. 나는 그리스도의 말씀을 지키려고 노력하지 않았고 단 율법을 지키는 사람처럼 교회 생활을 열심히 하는 사람이었구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 내가 어떻게 샌디에고의 사람들을 섬길 수 있고 찾아볼까 하다가 여러 가지 단체들과 여러 가지 사람들도 만나고 줌도 하고 이런 과정들을 겪었는데요. 그러다가 샌디에고 모나크 스쿨이라는 곳을 알게 되었습니다. 샌디에고 홈레스 가정의 자녀들이 2만 3천 명이 된다고 합니다. 이 학교에서 서브하는 학생들은 한 350명. 그러면 2만 3천 마이너스 350 하면요.
22,650명 정도의 학생들은 어떻게 학교를 다니는 걸까? 갑자기 궁금해지기 시작했습니다. 이 학교에 대해서 알아보기 시작했습니다. 이 학교에 다니는 학생들은 집도 제대로 없어서 쉘터나 모텔이나 여러 가족이 방을 공용으로 사용하고 자동차에서 자고 길거리에서 생활하는 그런 학생들이 온다고 합니다. 차에서 길거리에서 모텔에서 생활하면서 어떻게 이 아이들이 학교를 다닐 수 있을까요? 이 아이들을 위해서 나는 18년 동안 한 번도 생각해 본 적도 없었고 관심을 가진 적도 없었고 저런 학교가 존재하는지도 몰랐습니다. 그것이 사실은 너무너무 부끄러웠습니다. 그리고 오늘 야고보서 2장 8절의 말씀이 저를 끊임없이 괴롭혔습니다. 이제라도 회개하고 뉘우치고 샌디에고의 좋은 이웃이 되고 싶다는 생각을 합니다. 그리고 우리 나무교회가 좋은 이웃이 되었으면 합니다. 가시나무라는 노래 여러분 혹시 아십니까? 이게 좀 찬양이기도 하면서 가요이기도 한 그런 노래인데요. 이 노래가 처음에 이렇게 시작합니다. 내 속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴 곳 없네. 내 속엔 내가 너무 많아요. 이 당신이 이 하덕규 교수님께서 쓰실 때 예수님을 상상하면서 쓰셨다고 합니다. 내 손엔 내가 너무 많아서 하나님께서 거할 곳이 없어요. 가시나무요. 나무가 가시여서 새가 머물지 못하고 금방 떠나가요. 내 속엔 내가 너무 많아서 이웃이 들어올 자리도 없었고 하나님께서 거하실 자리도 없었던 것을 고백하고 회개합니다. 우리가 야고보서를 이렇게 정리하고 나누면서 구원받은 그리스도인의 성숙이라는 주제로 함께 여러분들과 계속 이 주제로 모아지는 것 같습니다. It is the maturity of the Christians who have been saved. 사랑하는 게 참 쉽지 않고 낯설고 우리가 익숙하지 않은 그런 컴포트존을 벗어나야 하지만 우리가 이웃에게 갔을 때 비로소 하나님의 마음을 이해하게 됩니다. 그리고 역설적으로 우리가 이웃에게 주는 우리의 사랑이 사실은 우리 자신과 우리의 믿음을 살릴 것입니다. 하나님의 마음을 가지고 우리 이웃을 사랑할 때 그 사랑이 사실 우리 교회도 살리고 우리 교회도 지켜줄 것입니다. Seek first His kingdom and His righteousness, and all others will be given to us. 먼저 주의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하시리라. 우리가 오늘 공동의회 하면서 어떻게 먼저 이웃을 사랑하고 하나님의 나라를 구할 수 있을까 저희가 여러 가지 고민한 흔적을 여러분들과 함께 나누기 원합니다. 궁금하시죠? 공동의회 4시 반에 꼭 들어오시기 바랍니다. 우리 찬양팀 나와주시고 저희 찬양하고 또 계속 기도하는 시간 가지겠습니다. 저희 다 함께 일어나서